another class, and I welcome you all here. So I hope life is treating you all well as usual, and I can see that some people have started to join me. So let me check if my voice is clear or not. Okay, I think everything's clear. So আমরা সবাই একটু যুক্ত হয়েছি তাড়াতাড়ি এবং আমরা সবাই অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে বলে দিব যে আমরা কে কে কোন কোন জেলা থেকে যুক্ত হয়েছি আর আমরা কে কে কলেজ থেকে আছি আমরা এখন যে কলেজ থেকে যুক্ত হয়েছি তো সেই কলেজের নামটা একটু আমরা সবাই লিখে ফেলবো আর আজকে আমরা কি টপিক নিয়ে আলোচনা করবো আমি একটু টপিকটার নাম বলতে আগে থেকে লিখে রাখি so that we can get into this topic. And it's really important to know the name of the topic so that you can gather a very nice idea about it. So today we are going to talk about some words and phrases. What? Today our topic is words and phrases. Do you guys know what is a phrase? A phrase is a whenever we get two words or more than two words, that means whenever we have a group of words, in that case, we call that group of words a phrase. তার মানে যখন আমরা এক বা একের বেশি ওয়ার্ড পাই এই ওয়ার্ডের যে গ্রুপ আছে এই গ্রুপ থেকে আমরা ডাকি phrase. Today our topic is words and phrases. That means today we are going to talk about a group of words which imply a different meaning. আজকে আমরা এমন কিছু গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস নিয়ে কথা বলবো যাদের আসলে কিছু আলাদা মিনিং রয়েছে যে মিনিংটা তারা প্রকাশ করে and if we use these phrases in our speaking it will make our speaking better and smarter and if we use them in our writing then it will also help us to write a concise writing. So well we won't waste too much time. I'm just willing to see some of your comments and then we will start our main lesson. So we have Sadat Hussein with us. He said Assalamu alaikum wa alaikum assalam. We also have Mustafizur Rahman, we have Najin, then Tanzina, then we have Bodruddin, Ghazi, Shaun, Shorna, Anika Issa, Nisa, Shaun, Shuikot, Shorna. Then we also have Fatimatul Zobra, Raisa, and Alamin, and many more. That's really fantastic to see. Okay. So আশা করছি আমার ভয়েসটা ঠিকমতো শোনা যাচ্ছে সো আমাকে একটু আপনারা বলুন যে আমার ভয়েসটা ঠিকমতো শোনা যাচ্ছে কিনা ওকে এটা আমাকে একটু জানিয়ে দিতে হবে যে আমার ভয়েসটা ঠিকমতো শোনা যাচ্ছে কিনা ওকে বা আমরা অনেকগুলো কলেজ থেকে যুক্ত হয়েছি as আমাদের সাথে আছেন বরিশাল গভর্নমেন্ট উইমেন্স কলেজ থেকে স্বর্ণা আছেন তারপর আমাদের সাথে আনন্দমোহন কলেজ ময়মনসিং থেকে আছেন ফাতেমা জোবরা চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে যুক্ত হয়েছেন অল ক্লিয়ার আপু আমাকে আনিকা বলছেন অল ক্লিয়ার আপু থ্যাংক ইউ সো মাচ আনিকা আমাকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আচ্ছা চলুন তাহলে আমরা আমাদের যে লেসন আছে সেই লেসনে একটু চলে যাই তো আজকে আমরা কি নিয়ে কথা বলবো আজকে আমরা কথা বলবো কিছু words and phrases নিয়ে some words and phrases that will help you in your speaking and writing. That means you can use these phrases in your everyday life, in your day-to-day conversation. So, well, আমরা এই phrases গুলোকে কিন্তু সব জায়গায় ইউজ করতে পারবো তার একটু phrases গুলো জানতে হবে এর application এর meaningটা একটু জানতে হবে. So, what we're going to do today is we're going to write the name of the phrase and then we will try to know the meaning in English and then we will also try to see some examples. Because whenever we see a new thing or we try to learn any new thing, then it's always better to see some examples, to try some examples. আর সেজন্য আমরা প্রথমে ফ্রেজটা দেখব, তার ইংলিশ মিনিংটা দেখব, ইংলিশে আমরা তাকে কি বলতে পারি, অর্থটা কি, আর তারপর আমরা দেখব যে আমরা কি কি সেন্টেন্স এটা দিয়ে বানাতে পারছি. Well guys, so let's start our lesson. But before that, you need to share this slide and you need to mention all your friends so that you all can learn together. So actually, we're looking at the phrase শিখতে চলেছি. It's a very genuine phrase and it's also smart. And it is not someone's cup of tea. Not someone's cup of tea. And এখানে this is someone's actually we will replace this someone's with a pronoun. For example, if I'm going to talk about my situation, then I will use not my cup of tea. And if I want to talk about a situation related to you, then I will say not your
tea, not their cup of tea. তার মানে এই not someone's cup of tea is someone's এর জায়গায় আমরা সিচুয়েশন অনুযায়ী মানুষ অনুযায়ী যেকোনো একটা প্রোনাউন বলবো। Now let's go to the meaning. আমরা এর অর্থটা একটু জেনে নিই। Not someone's cup of tea এই ফ্রেজটা দিয়ে আমরা বুঝি এমন কোনো একটা কিছু যেটা কারো পছন্দ না। ধরুন আমি একটা জিনিস খুব অপছন্দ করি, আমি কোন একটা জিনিস অনেক ডিসলাইক করি। সো এই যে আমি এই জিনিসটাকে এত অপছন্দ করি, এত ডিসলাইক করি, আমরা এটাকে জেনারেলি কি বলি? I don't like it অথবা I dislike it. But with the help of this phrase, we can say this in a better way, and that is, this thing is not my cup of tea. That means I actually don't like it. তার মানে কি? Not my cup of tea, not someone's cup of tea. এর মানে আমরা বুঝি এমন কোন একটা কিছু যেটা কারো পছন্দ না, অপছন্দের কোন একটা জিনিস। তাহলে আমরা মিনিংটা একটু ইংলিশে লিখে ফেলি সবাই। মিনিং ইজ something that we don't like, something that we don't like, তার মানে এমন কোন একটা কিছু যেটা আমরা পছন্দ করি না। That means something of our disliking, এমন কোন একটা কিছু যেটা আমরা hate করি। তো এই যে আমাদের অপছন্দের জিনিস আছে সেটা প্রকাশ করার জন্যই আমরা এই ফ্রেজটিকে ইউজ করতে পারি, not my cup of tea। আর সেন্টেন্সে আমি কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারি? ধরুন আমি বলতে চাচ্ছি যে আমার স্মোকিং পছন্দ না, স্মোকিং আমি অনেক হেট করি। তো স্মোকিং যে আমার পছন্দ না, আমি এটাকে অপছন্দ করি, with the help of this phrase not my cup of tea I can say smoking is not my cup of tea। কি বলতে পারি? Smoking is not my cup of tea. Now let's just say that you don't like a dishonest person. That means you don't like someone who tells lies. আপনি এমন কাউকে পছন্দ করেন না যে পছন্দ করেন না যে মিথ্যা কথা বলে। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে আমরা মিথ্যা বলা পছন্দ করি না। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করতে পারি? যে telling lies is not my cup of tea. আমি অনেকে মুভি দেখতে পছন্দ করি, অনেকে মুভি দেখতে পছন্দ করি না। তো করলে তো করেনি, সেটা তো ডিফারেন্ট জিনিস। আর যদি আপনি মুভি দেখতে পছন্দ না করেন, in that case with the help of this phrase you can say watching movies is not my cup of tea. That means the first phrase that we have learned today is not someone's cup of tea. So this phrase actually talks about our disliking something that we don't like. And in sentences, we can use it like smoking is not my cup of tea, telling lies is not my cup of tea, or watching movies is not my cup of tea. Now it's time to have a look at some examples. I want all of you to make a sentence with this phrase. আমি চাই আপনারা সবাই এই ফ্রেজটি দিয়ে একটা করে সেন্টেন্স বানিয়ে ফেলুন। Not someone's cup of tea. Okay? So সেটাকে আমি একটু দেখি আপনারা কি কমেন্ট করেছেন। আচ্ছা আচ্ছা, আমাকে প্রীতি বলেছেন আপনার ভয়েস ইকো হচ্ছে। আচ্ছা, আমার ভয়েসটা কি ঠিক মতো শোনা যাচ্ছে না? আপনারা একটু বলুন তো আমাকে যে আমার ভয়েসটা ঠিক মতো শোনা যাচ্ছে কিনা। যদি না যায় এটা আমাকে একটু বলতে হবে, ঠিক আছে? যে আমার ভয়েস ঠিক মতো শোনা যাচ্ছে কিনা, নাকি আসলে ইন্ডিভিজুয়াল পারসনের নেটের প্রবলেম, এটা আমাকে একটু জানতে হবে যাতে করে আমরা নেক্সট পার্টে চলে যেতে পারি। একটু আমাকে বলতে হবে যে আমার ভয়েসটা ক্লিয়ার আছে কিনা। ওকে, তাহলে একটু সবাই আমাকে জানিয়ে দিন কমেন্ট করে, ক্লিয়ার থাকলে আপনারা জাস্ট আমাকে বলবেন ক্লিয়ার। আমার এখানে সব ক্লিয়ার শোনাচ্ছে, সো আমি একটু আপনাদের কমেন্টে নিতে চাচ্ছি যে আসলে ভয়েসটা ক্লিয়ার আছে কিনা। আচ্ছা, আপনি বলছেন আপনি ক্লাস তাড়াতাড়ি করে নিচ্ছেন কিনা? না, আমি তাড়াতাড়ি করে নিচ্ছি না। তো আপনি যদি মনে হয় যে আমি তাড়াতাড়ি করে নিচ্ছি তাহলে আমি একটু আস্তে কথা বলবো, ঠিক আছে? আরো স্লোলি বলবো, সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট। জানিয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আমি হয়তো একটু এক্সাইটেড হয়ে একটু বেশি স্পিডে কথা বলছিলাম। আচ্ছা, এবার ভয়েসটা ক্লিয়ার আছে কিনা বলুন। ফ্যানটা ছাড়া ছিল কিন্তু গরমের দিন, ফ্যানটা অফ করে দিয়েছি। এবার আমাকে বলুন যে এখন ক্লিয়ার আছে কিনা। আপনাদের কি মনে হচ্ছে? I hope I'm clear. Now there will be no problem.
আমাদেরকে তানজিম বলেছেন আসসালামু আলাইকুম আপু। ওয়ালাইকুম আসসালাম তানজিম, কেমন আছেন আমাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিবেন যে আপনার দিনকাল কেমন যাচ্ছে। আচ্ছা, আমি তো আলহামদুলিল্লাহ ভালোই, সবসময় ভালো থাকি। তো আপনারাও কেমন আছেন এটা আমাকে জানিয়ে দিবেন অবশ্যই। আচ্ছা তানজিনা, এবার আমাকে একটু বলুন, আর সবাই আমাকে বলুন যে এবার ভয়েসটা ক্লিয়ার আছে কিনা, because I've turned on my fan and I guess everything will be clear right now. Okay. So, তাহলে এবার আমি আরেকবার একটু রিপিট করে দিচ্ছি যেহেতু আমাদের অনেকের সাউন্ড প্রবলেম ছিল। The first phrase that we have learned today is not someone's cup of tea. What's the phrase? The phrase is not someone's cup of tea. And it talks about something of our disliking, something that we don't like. For example, smoking is not my cup of tea. That means I don't like smoking. Smoking is a thing that I genuinely dislike. Telling lies is not my cup of tea. That means it talks that I don't like people who tells lies or anything related to telling lies. Watching movies is not my cup of tea. That means I'm not interested in watching movies and I actually kind of hate it. So whenever we want to talk something which is related to our hating, dislikingness, in that case, we can use this phrase, not someone's cup of tea. And related to the situation on the basis of the person, we can just replace someone's with a pronoun. For example, mine. If I want to talk about anything related to my dislikingness. So you, his, her, their, and our. ঠিক আছে, তো আজান দিচ্ছে, আজান শব্দটা হয়তো এখন আপনারা পাবেন, একটু আজানটা শেষ হয়ে গেলে ইনশাআল্লাহ তখন আমরা আবার আমাদের নতুন লেসনে যেতে পারবো। আপনারা এইভাবে সবাই আমাকে নট সামহাউস কাপ অফ টি দিয়ে একটা সেন্টেন্স বানিয়ে পাঠিয়ে দিন। এটা অনেক সহজ, আমার মনে হয় আমরা সবাই প্র্যাকটিস করলেই পারবো। দিস ওয়ান ইজ ভেরি ইজি এন্ড ভেরি সিম্পল। আচ্ছা, আমাকে প্রীতি বলেছেন আপু এখন ক্লিয়ার আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে, সো আমাদেরকে নাজরিন থেকে একটা সেন্টেন্স লিখতে বলেছে, sharing my secret is not my cup of tea. তার মানে নাজরিন প্রীতি কিন্তু কার সাথে কোনো সিক্রেট শেয়ার করতে চান না, তার যে সিক্রেট গুলো আছে এগুলোকে সিক্রেটলি রাখতেছেন all the time. Okay, it's not a bad habit, it's absolutely fantastic. আচ্ছা ঠিক আছে, সো এরপর আমরা আমাদের পরবর্তী চলে যাবো। একটু আজানটা শেষ হয়ে যাক, আজানটা শেষ হয়ে গেলে আমরা নতুন একটা ফ্রেজ দেখব। সানি রহমান চলে এসেছিলেন, বলেছেন আসসালামু আলাইকুম আপু। ওয়ালাইকুম আসসালাম সানি রহমান, কেমন আছেন আপনি? আচ্ছা, প্রীতি আরো একটা সেন্টেন্স মেক করেছিলেন, avoiding quarreling with my brother is not my cup of tea. তার মানে আমার ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করা বন্ধ করা বা এড়িয়ে যাওয়াটা আসলে আমি হিট করি, মানে তার সাথে ঝগড়া করতে আমি পছন্দ করি। আচ্ছা, আমাদের আজানটা শেষ হয়ে গিয়েছে, এখন আমরা আমাদের নতুন একটা ফ্রেজ দেখব। এবার আমরা যে ফ্রেজটি দেখতে চলেছি এটা আসলে অনেক সিম্পল আর অনেক ইজি একটা ফ্রেজ। দিস ইজ to be in hot water. To be in hot water, তার মানে কি to be in hot water এটা বলতে আমরা আসলে কি বুঝি, গরম পানিতে থাকা। সিচুয়েশন আসলে কি রকম, খুব বাজে একটা সিচুয়েশন না? তো to be in hot water দিয়ে আসলে এমন একটা টাইমের কথা বলা হয় যখন আপনি আসলে খুব খারাপ সময় পার করেন এবং আপনি সমস্যায় থাকেন, কোনো একটা ঝামেলায় থাকেন। তো কোনো সমস্যায় থাকা, কোনো ঝামেলায় থাকা বা কোনো ডিফিকাল্ট টাইমে থাকা, ওই সময়টাকে আমরা আসলে be in hot water এটা দিয়ে প্রকাশ করে থাকি। So we can write the meaning in English like to be in hot water means to be in problems or troubles
to be in a bad situation. Okay, so to be in hot water means to be in problems or troubles or to be in a bad situation. যখন আমরা কোনো ঝামেলায় থাকি, কোনো সমস্যায় থাকি, আর যখন আমরা কোনো খারাপ সিচুয়েশনে থাকি, তখন আমরা আসলে এই ফ্রেজটাকে ইউজ করি to be in hot water. ফর এক্সাম্পল, ধরুন আমি বলতে চাচ্ছি যে আমি অনেক ঝামেলায় আছি, আমি অনেক সমস্যায় আছি, বা আমি একটু খারাপ সিচুয়েশনে আছি, তখন আমি আমার সেন্টেন্সটাকে এভাবে বলতে পারবো যে right now I'm in hot water. Right now I'm in hot water. তার মানে এখন আমি অনেক ঝামেলায় আছি, অনেক সমস্যায় আছি, বা একটা খারাপ সিচুয়েশনে আছি। ধরুন আমি বলতে চাচ্ছি যে তুমি তোমার হোমওয়ার্ক করো, আদারওয়াইজ তুমি অনেক ঝামেলায় পড়বে। এই কথাটা আমি ধরুন আমার কোনো একজন স্টুডেন্টকে বললাম যে তুমি তোমার হোমওয়ার্ক গুলো সাবমিট করো টাইমলি, নয়তো তুমি ঝামেলায় পড়বে। তো তখন এই কথাটাকে আমি এক্সপ্রেসিভলি কিভাবে বলতে পারি? আমি বলতে পারি submit your homework, otherwise you will be in hot water. Submit your homework, otherwise you will be in hot water. তার মানে কি, তুমি তোমার হোমওয়ার্কটা সাবমিট করো, নয়তো বা অথবা অথবা তুমি সমস্যায় পড়বে, তুমি ঝামেলায় পড়বে, তুমি খুব বাজে একটা সিচুয়েশনে পড়বে। তো যখন আমরা এরকম কিছু কথা বলতে চাই কোনো প্রবলেমেটিক সিচুয়েশন নিয়ে, তখন আমরা এই ফ্রেজটিকে ইউজ করব টু বি ইন হট ওয়াটার। তো চলুন এবার আমরা একটু দেখি তাহলে আমাদের কি অবস্থা, আমরা এটা নিয়ে এটা বুঝতে পারছি কিনা, এবং আপনারা সবাই আমাকে একটু এটা জানিয়ে দিন যে এই ফ্রেজটা দিয়ে কিভাবে আপনারা সেন্টেন্স বানাতে পারেন। নিজে একটা করে বাক্য আপনি বানিয়ে ফেলুন। আচ্ছা, তাসনিম যুক্ত হয়েছে রাজশাহী কোর্ট কলেজ ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসেডর। ওকে, দ্যাটস গ্রেট। তারপর আমাদের ওকে, তারপরে দেখি আমাদের তাসনিম আছেন, বলছেন আসসালামু আলাইকুম আপু। ওয়ালাইকুম আসসালাম তাসনিম, আশা করছি আপনি অনেক ভালো আছেন। আচ্ছা, এবার আমরা সবাই চলুন এটা দিয়ে টু বি ইন হট ওয়াটার দিয়ে আমরা আমাদের ফ্রেজগুলোকে বানিয়ে ফেলি, কয়েকটা সেন্টেন্স একটু আমরা নিজেরা বানিয়ে ফেলি, ঠিক আছে? ওকে, এবার আমরা নতুন আরেকটা ফ্রেজে একটু চলে যাই, যেহেতু এটা আমরা শিখে ফেলেছি। আমি একটু লিখে নিই। সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবো, বোঝার চেষ্টা করবো, কারণ এখানে কিন্তু আসলে কঠিন কিছু নাই, জিনিসটা অনেক সহজ আর অনেক ইজি। সো আমরা যেটা করবো এখন সেটা হচ্ছে নতুন একটা ফ্রেজ দেখার চেষ্টা করবো। সো এখন এই ফ্রেজটা অনেক মজার, একটা বিল্লু নিয়ে একটা ফ্রেজ, বিড়াল নিয়ে একটা ফ্রেজ। যদি আপনারা বিড়াল ভালোবাসেন, বিড়াল পছন্দ হয়, তাহলে এই ফ্রেজটা আপনাদের পছন্দ হবে। সো আমাদের এখন যে ফ্রেজটা আছে খুব মজার, লাইক আ ক্যাট on hot bricks. Like a cat on hot bricks. তার মানে একটা বিড়ালের মতো যেটা কিনা গরম ইটের উপরে আছে। তো বিড়ালের সিচুয়েশনটা কেমন হবে? খুব বাজে, তাই না? এরকম কোনো বিড়ালের যেন না হয়, ওকে দোয়া করতেছি। কিন্তু ফেসটা এরকম লাইক এ ক্যাট অন হট ব্রেকস। তো এর মানেটা কি? এর মানে হচ্ছে খুব নার্ভাস থাকা, কোন একটা বিষয় নিয়ে অনেক উদ্বিগ্ন থাকা। দ্যাট মিন্স টু বি নার্ভাস অর টু বি অ্যাংশিয়াস অ্যাবাউট সামথিং। আমরা কিন্তু মাঝে মাঝে কোনো একটা সিচুয়েশন অনেক নার্ভাস হয়ে যাই, যেমন যখন আমাদের ভাইবা থাকে, কোনো প্রেজেন্টেশন থাকে ইউনিভার্সিটিতে, তখন কিন্তু আমাদের গুলো পুরো ইংরেজিতে বলতে হয়, ফুল ক্লাসের সামনে প্রেজেন্টেশন সাবমিট করতে হয়। তো তখন আমাদের অবস্থা কিন্তু একটু একটু খারাপই থাকে, আমরা অনেক নার্ভাস থাকি। তো এই যে তখন আমরা অনেক নার্ভাস আছি, এই নার্ভাসনেস প্রকাশ করতে আমরা কিন্তু এই ফ্রেজটিকে ইউজ করতে পারি। এছাড়া যে কোনো একটা সিচুয়েশন, যে কোনো নার্ভাসনেস, যে কোনো অ্যাংশিয়াসনেস প্রকাশ করার জন্য আমরা এই ফ্রেজটিকে ইউজ করি, লাইক ক্যাট অন হট ব্রেকস। So the meaning is very simple. It means to be very nervous. To be very nervous about something. To be very nervous about something. কোনো কিছু নিয়ে খুব নার্ভাস থাকা, খুব উদ্বিগ্ন থাকা।
তো এটাকে আমরা সেন্টেন্সে কিভাবে ইউজ করতে পারি? ধরুন আমি বলতে চাচ্ছি যে যখন কেউ কোনো স্পিচ ডেলিভার করতে চায় তখন ম্যাক্সিমাম মানুষ অনেক নার্ভাস থাকে। তো এই কথাটাকে আমি ইংলিশে কিভাবে বলতে পারি? আমি বলতে পারি while delivering speech with আমরা বলতে পারি people feel like a cat on hot bricks while delivering speech. তার মানে মানুষরা যখন স্পিচ দিতে চায় তখন অনেক নার্ভাস ফিল করে। তো এই যে অনেক নার্ভাস ফিল করে সেটা নিয়ে আমরা বললাম তারা কিসের মতো ফিল করে? they feel like a cat on hot bricks, like a cat on hot bricks. So এইভাবে করে কিন্তু আমরা চাইলে মজার মজার সেন্টেন্স গুলো বানিয়ে ফেলতে পারি। this will be really easy for us. তো আমি বলতে পারি যে যখন আমি আমার টিচারদেরকে দেখি তখন আমার ভয় লাগে, আমি নার্ভাস ফিল করি। এরকম কিন্তু আমরা অনেক সময় বলি, তাই না? যে আমার স্যারদেরকে দেখলে আমার অনেক ভয় লাগে। তো এই যে স্যারদেরকে দেখলে ভয় লাগে এই কথাটাকে আমরা ইংরেজিতে কিন্তু এই ফ্রেজটা দিয়ে বলতে পারি যে whenever I go in front of my teachers I feel like a cat in hot bricks. That means whenever I go in front of my teachers, whenever I get a teacher in front of me, whenever I see any teacher, I just get really nervous. And for this situation, I have just like at the time I feel like it has a heartbreaks. So এরকম করে কিন্তু আমরা যে কোনো নার্ভাসনেস প্রকাশ করতে, যে কোনো ভয়, যে কোনো উদ্বিগ্নতা, anxiousness প্রকাশ করতে এই ফ্রেজটি ইউজ করি like a cat on heartbreaks. Now it's time to see some comments. Okay. আচ্ছা প্রীতি বলেছে in exam period I feel like I'm in hot water। তার মানে যখন এক্সামের সময় থাকে তখন আমি অনেক খারাপ সিচুয়েশনে থাকি, অনেক প্রবলেমে থাকি, অনেক ট্রাবলে থাকি। খুব সুন্দর হয়েছে। ওকে, তারপর আমাদেরকে প্রীতি বলেছেন in front of my father I feel like I'm in a hot water। সো এখানে in a না বলে শুধু বলবো hot water, ঠিক আছে? এটাকে জাস্ট বাদ দিয়ে দিব, বাকি সেন্টেন্সটা পুরো সঠিক আছে, জাস্ট এটাকে বাদ দিয়ে দিব। আমরা বলবো in front of my father I feel like I'm in hot water। তার মানে যখন আমি আমার বাবার সামনে থাকি তখন আমার মনে হয় যে আমি একটা মানে প্রবলেমে আছি, ঝামেলায় আছি, আমার ভয় লাগে। তো সেটা আপনি এভাবে প্রকাশ করতে পারেন। আর এখন আমরা যে ফ্রেজটি দেখুন সেটা হচ্ছে লাইক একদম কনফিডেন্স। তো প্রীতি আপনি কিন্তু আজকে খুব অ্যামেজিং পারফরম্যান্স করছেন, একদম সবগুলো ফ্রেজ দিয়ে বলতে গেলে আপনি সেন্টেন্স গুলো মেক করছেন। এটা আসলে অনেক ইমপ্রেসিভ একটা জিনিস যে আপনি দেখছেন জিনিসগুলোকে নিজে শিখছেন, which is very easy and which is also very inspiring to me. আপনি বলেছেন very first time on stage I was feels like a cat on hot bricks। আচ্ছা একটু বলছি I was feels না বলে বলবো I felt, ঠিক আছে? এই ফিলকে তখন আমরা হচ্ছে ফেলস বানিয়ে দিব, ফিল ফেল্ট, ঠিক আছে? প্রেজেন্ট ফর্ম পাস্ট ফর্ম, তো পাস্টের কথা বলতে গেলে আমরা জাস্ট ফেলস বলে দেব। ওকে, ঠিক আছে। না আপনি চেষ্টা করছেন এই জিনিসটা আসলে আমার অনেক ভালো লাগছে, কারণ যে কোনো একটা জিনিস আমরা যত বেশি ট্রাই করব সেটা আমরা তত বেশি আসলে ইমপ্রুভ করতে পারবো। সো দ্যাটস রিয়েলি গ্রেট। ওকে, নাও লেটস গো টু অ্যানাদার ওয়ান। এবার আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে অনেক মজার। আমি কিন্তু মাঝে মাঝে বাংলায় এরকম বলি যে তুমি কিন্তু নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনছো, এরকম আমরা বলি না যে তুমি নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনছো। যখন আমরা এরকম বলি যে নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনছো, নিজের পায়ে কুড়াল মারছো, অথবা আরো কি বলে যে প্রবাদ আছে খাল কেটে কুমির আনা। তো এই যে জিনিসগুলো আছে এগুলোর সাথে রিলেটেড একটা ইংরেজি ফ্রেজ আছে। সেই ফ্রেজটা কি? ফ্রেজটা হচ্ছে ask for trouble। ask for trouble তার মানে ইচ্ছা করে ঝামেলা ডেকে নিয়ে আসা।
নিজে নিজে বলাই ঝামেলা তুমি আমার কাছে আসো, এই সমস্যা তুমি আমার কাছে আসো। তো এরকম কোন সিচুয়েশন, তার মানে আসলে এমন কোন একটা কাজ যদি আপনি করেন যে কাজটা করলে ঝামেলা হওয়ার সম্ভাবনা আছে, আপনি জানেন সম্ভাবনা আছে ঝামেলা হওয়ার, তাও আপনি করলেন, এই জিনিসটাকে আসলে বলা হয় ask for trouble. ওকে, so ask for trouble মানে কি, to do such a thing that might bring you any trouble, that might cause you any problem. চলো তাহলে আমরা মিনিটটা একটু ইংলিশে লিখে ফেলেছি, ইংরেজিতে আমরা এটাকে কি বলতে পারি, we can say behavior in a way that can cause you any problem. তার মানে এমন এইভাবে ব্যবহার করা, এমন কাজ করা যেটা আপনাকে সমস্যায় ফেলে দিতে পারে, যেটা আপনার জন্য অনেক ট্রাবল নিয়ে আসতে পারে। তো এই জিনিসগুলো আসলে আমরা এই পরিস্থিতি দিয়ে প্রকাশ করতে পারি, ask for trouble. ফর এক্সাম্পল, ধরে আমি বলতে চাচ্ছি যে তুমি যদি এটা করো তাহলে তুমি সমস্যায় পড়বে, তুমি নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনবে, নিজের পায়ে নিজেই কুড়োল মারবে, নিজেই খাল কেটে কমিয়ে আনবে। এরকম যদি আমি কাউকে বলতে চাই যে তুমি যদি এটা করো তাহলে কি নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনবে ইংরেজিতে, তাহলে আমরা এই পরিস্থিতি কিন্তু বলতে পারি যে you do this then you'll be asking for problems. আমরা বলতে পারি যে মুছে নিয়ে এটাকে সুন্দর করে, আমরা সবাই বুঝতে পারছি কিনা ফেসগুলো কিন্তু একটু কমেন্ট সেকশনে লিখে দেবো, কারণ আপনারা না বুঝতে পারলে আমাকে বলবেন, সেটাকে আপনাদেরকে আবার বুঝিয়ে দিব, ঠিক আছে? সো কোনো কিছু স্কিপ করা যাবে না, আপনারা না বুঝলে এটা কিন্তু আমাকে অবশ্যই বলবেন। সো ধরুন আমরা বলতে চাচ্ছি যে drinking alcohol before driving is really asking for trouble. সো এটা কিন্তু অনেক রোড অ্যাক্সিডেন্টের কারণ, দেখা যায় ড্রাইভাররা ড্রাইভিং করার আগে তারা হচ্ছে ড্রিঙ্ক করে। তো এই যে ড্রিঙ্ক যদি করে থাকে ড্রাইভিং করার আগে, তাহলে কিন্তু এটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে অ্যাক্সিডেন্টের কারণ হয়ে থাকে। তো এটা কিন্তু তারা জানে, তারপরে তারা এটা করে। সো নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনে, এটা বোঝানোর জন্য কিন্তু আমরা ask for trouble, they are asking for trouble, এভাবে করে আমি সেন্টেন্সটাকে ইউজ করেছি। সো ফ্রেজটা বুঝতে পেরেছি কিনা এটা আমরা অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিব। ওকে, আচ্ছা নাদিয়া বলেছে আজকে অনেক মিস সমস্যা করছে, ক্লাস ভালোভাবে করতে পারছি না। ইটস ওকে, কোনো সমস্যা নেই। নেট যদি সমস্যা থাকে তাহলে আপনার নেট যখন চলে আসবে আপনি তখন কিন্তু ক্লাসটা দেখে নিতে পারেন, কারণ ক্লাসটা কিন্তু এখানে রেকর্ডেডই থাকবে, ঠিক আছে? ক্লাসটা ডিলিট করা হবে না। তো আপনি আপনার টাইম মতো আপনি অবশ্যই ক্লাসটি করে ফেলতে পারেন। আচ্ছা, যেটা আগে একটা সেন্টেন্স দিয়ে বলেছেন যে in front of my professor I felt like a cat on hot bricks. Okay, very good. Asking for trouble means behaving in a way that can cause you any problem. Very good. Nadira, আপনি ঠিক বলেছেন একদম। প্রীতি বলেছেন calling my brother is like ask for trouble. আচ্ছা, এটাকে আমরা একদম এক কথায় বলতে পারি, calling my brother is asking for trouble, or calling my brother is like asking for trouble for me. ভাবে। তারপর প্রীতি বলেছেন secret is asking for trouble. Okay, হ্যাঁ সেটা তো অবশ্যই ঠিক যে লাইভ ক্লাস বেশি ভালো লাগবে রেকর্ডেড থেকে, এটা কিন্তু একদম একটা জেনুইন জিনিস, তাই না? বিকজ আমরা লাইভ ক্লাস করলে সঙ্গে সঙ্গে এগুলো কনসেশন লিখতে পারি, আমরা এটা রেসপন্স করতে পারি। কিন্তু যদি রেকর্ডেড হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ওই সুযোগটা থাকে না, তো তখন কিন্তু হচ্ছে একটু বোরিং লাগে। এর জন্য সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে কি যদি আমরা আমাদের ক্লাসগুলোই যুক্ত করতে পারি, কারণ সেটার উপরে আর কোনো কিছু নাই, এটা একদম সবচেয়ে বেস্ট, সবচেয়ে ভালো জিনিস, ঠিক আছে? আচ্ছা, তো এটাকে আমরা
আমরা আরেকটু দেখি। আমরা কিন্তু মাঝে মাঝে মানুষদেরকে খুব সুন্দর করে কোন একটা কাজ করার পারমিশন দিই। যেমন ধরুন কোন একজন মানুষের ফোনটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তো সে তখন আপনাকে বললো যে রিকোয়েস্ট করলো, আমি কি আপনার ফোনটি ইউজ করতে পারি? Could I use your phone? Or would I use your phone? Or would you mind if I use your phone? এভাবে করে কিন্তু আমরা তখন রিকোয়েস্ট করে থাকি সাধারণত। তো যখন কেউ আমাদেরকে পোলাইটলি রিকোয়েস্ট করে, আমরাও কিন্তু তার উত্তরটা একটু পোলাইটলি দিয়ে থাকি যে হ্যাঁ, একদমই নিজের মনে করে করুন বা উইদাউট এনি হেজিটেশন, কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছাড়া আপনি এই জিনিসটা করতে পারেন। তো যখন আমরা এরকম পোলাইটনেস শো করে কাউকে কোনো একটা কাজ করার পারমিশন দিই, সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা ফ্রেজ ইউজ করতে পারি, সেটা হচ্ছে be my guest. Be my guest. This means give permission politely. তার মানে কোন একটা কিছু পারমিশন দেওয়া একদম পোলাইট হইতে। যেমন যে কথাটা আমি আপনাদেরকে বললাম, সেটাই আমরা আমাদের এক্সাম্পল হিসেবে ইউজ করতে পারি। ধরুন কেউ একজন, যার নাম হচ্ছে রিয়া, সে বলল could I use your phone? আমি কি আপনার ফোনটা একটু ব্যবহার করতে পারি? তো তখন আমি তাকে বললাম যে অবশ্যই ব্যবহার করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। তো সেটা আমি বলতে পারি sure, be my guest. Be my guest. So এই যে আমি be my guest কথাটা বললাম, তাতে করে কিন্তু আমি আসলে তাকে কোনো একটা পারমিশন দিয়ে ফেললাম যে হ্যাঁ, তুমি আমার অতিথি মনে করো নিজেকে, এবং সেইভাবে তুমি কোনো প্রবলেম ছাড়া, কোনো সমস্যা ছাড়া, কোনো হেজিটেশন ছাড়া আমার ফোনটা ইউজ করতে পারো। তো এরকম যে কেউ আমাদেরকে যদি কোনো কাজে রিকোয়েস্ট করে বা কোনো একটা কিছু চায় আমাদের কাছে, কোনো কিছুর পারমিশন চায়, তখন যদি আমরা তাকে খুব ভদ্রভাবে পোলাইটলি পারমিশনটা দিই যে হ্যাঁ আপনি করতে পারেন, হ্যাঁ কোনো সমস্যা নেই, আপনি নিতে পারেন, হ্যাঁ আপনি আসতে পারেন, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা সবসময় ব্যবহার করতে পারি বি মাই গেস্ট। বি মাই গেস্ট। আর এর আগের যে ওয়ার্ডটা আছে এটাকে আমরা নিজেদের মতো চেঞ্জ করতে পারি। যেমন আমরা বলতে পারি ইয়েস, বি মাই গেস্ট, অথবা শিওর, বি মাই গেস্ট, অথবা টোটালি, বি মাই গেস্ট, অথবা নো প্রবলেম, বি মাই গেস্ট, ওয়াই নট, বি মাই গেস্ট। সো এই যে আমাদের সিনোনিমাস ওয়ার্ডস গুলো আছে, এই ওয়ার্ডস গুলো কিন্তু চাইলে আমরা একটা লিস্ট করে রাখতে পারি, so that we can use them everywhere instead of just saying yes, because yes is a very common word for us and it's kind of boring too. And if you use the synonymous words or the alternatives, then it will make your speaking better, and it will also bring variation in your writing if you use them in your writing. Okay? এবার একটু দেখি, দেখে বলেছেন racing in highway roads is asking for trouble. Okay? Yes, Nadira, এখন আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে be my guest. Okay, সেটা কি? Be my guest. So what's the meaning of be my guest? Be my guest মানে কি? কোন একটা কিছু পারমিশন দেওয়া একদম পোলাইট ওয়েতে, ভদ্রভাবে। ঠিক আছে? এবার চলুন আমরা আরেকটা ফ্রেজ দেখে নিই। সেই ফ্রেজটা হচ্ছে, এটা অনেক মজার। So let's have a look at it. Okay. আমরা কিন্তু মাঝে মাঝে এরকম কিছু কাজ করে ফেলি যে কাজগুলো আসলে আমাদের প্রি প্ল্যান্ড না। যেমন আমরা বাহিরে যাইনি হাঁটতে বা কোনো একটা কাজে, কোনো একটা জায়গায় ডেস্টিনেশনে, তখন যেতে যেতে আমরা রাস্তায় কিছু দেখলাম, ওইটা আমাদের পছন্দ হলো, আর আমরা ওটা কিনে ফেললাম শুধু শুধু। ওইটা হয়তো বা আমার কোনো কাজেও লাগবে না, এরকম কিন্তু আমরা অনেকে আছি। আমি নিজেও এরকম কাজ করি অনেক সময়, যে কোনো একটা জিনিস দেখলে ভালো লাগে ওইটা কিনে ফেলি, কিন্তু এটা আসলে ইউজ করবো, সেই ইউজ করার আর কোনো স্কোপ আছে না, শুধুমাত্র দেখলাম কিনে ফেললাম। তার মানে আসলে এই যে উইদাউট এনি প্ল্যান আমরা একটা কাজ করলাম সাডেনলি, হঠাৎ করে, সেইখানে আমরা চাইলে একটা ফ্রেজ ইউজ করতে পারি। এরকম হঠাৎ করে অনেক কিছুই হয়, হঠাৎ করে বৃষ্টি হয়, হঠাৎ করে কেউ আমাদের বাসায় চলে আসে, হঠাৎ করে আমরা কোনো একটা দাওয়াত পেয়ে যাই, হঠাৎ করে যদি কোনো একটা কাজ হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারি এই ফ্রেজটি on a whim. কি ইউজ করতে পারি? On a whim. So what is the meaning of on a whim? It means suddenly or without any plan. তার মানে একদমই হঠাৎ করে কোনো ধরনের প্ল্যান ছাড়া। তার মানে যে কাজটা আমরা করবো সেই চিন্তা আসলে আমরা করিনি, হুট করেই আমরা কোনো একটা কাজ করে ফেলবো।
So এরকম যদি suddenly without any plan, if we want to do something, if we do something, in this case we can use the phrase on a whim, on a whim. And how can we use them in our sentences? For example, I can say I bought this hijab on a whim. I bought this hijab on a whim. That means I actually had no plan to buy this hijab. I just saw it and I bought it. That's it. There is nothing more than this. So this is actually sudden thing. This is a sudden incident, and this was not pre-planned. এই ধরনের জিনিসের ক্ষেত্রে আমরা অনাবৃত ফ্রেজটিকে ইউজ করি। ধরো কেউ হঠাৎ করে চলে আসলো, সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি she came here on a whim. She came here on a whim. So এরকম আমরা কি বলতে পারি যে হঠাৎ করে বৃষ্টি শুরু হলো, হঠাৎ করে বৃষ্টি শুরু হলো। সো এই যে হঠাৎ করে কাজ হলো, সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি it started to rain on a whim. On a whim. Or we can also say that I joined the class on a whim. তো যখন আসলে আমরা কোন ধরনের প্ল্যান ছাড়া কোন একটা কাজ করে ফেলি, যেটা চিন্তা আমাদের আগে থেকে ছিল না, একদমই হুট করে ফেললাম, সেই ধরনের কাজের ক্ষেত্রে আমরা on a whim এই ফ্রেজটিকে ইউজ করতে পারি। এটা কিন্তু অনেক সহজ বোঝা। সো আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিনা এটা আমাকে অবশ্যই জানিয়ে দিন, এন্ড লেট মি চেক যে আপনারা এটা বুঝেছেন কিনা ঠিকঠাক। পিতা বলেছে আমি can I have your Simba আমি বলেছে why not be my guest। এটা কিন্তু ঠিক না, ঠিক আছে? সিম্বা হচ্ছে আমার বাবু, আর ও হচ্ছে গিয়ে একদম কিউটি কিউটি লেমন স্কুইজি। সো ওকে আদর করার জন্য হলে দিব, কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু একেবারে রাখতে কিন্তু দেয়া যাবে না। তো সিম্বল এখন ঘুমাচ্ছে, ও সারাদিন বলতে গেলে ম্যাক্সিমাম টাইম হচ্ছে ঘুমিয়ে কাটায়, আর কোনো কাজ নেই, ঘুমায়, খাওয়া দাওয়া করে, একটু খেলা করে সবার সাথে, একটু দুষ্টুমি করে, আবার ঘুমায়, এরকম ভাবে দিন চলে যায়। Nadia বলেছেন we can use be my guest as an alternative of giving permission. Yes, as an alternative of giving permission in a polite way. Definitely in a polite way. তার মানে ভদ্রভাবে যদি আমরা কাউকে পারমিশন দিতে চাই, একদম মন থেকে আমরা অনেকজনকে বলি যে হ্যাঁ অবশ্যই, অনেক আন্তরিকতা নিয়ে, সেইটাই না আমরা এই be my guest কে ইউজ করে থাকি। প্রীতি বলেছেন I decided to go for a picnic on a whim. Very good. Nadia বলেছেন on a whim without any plan, suddenly. আর নাদিয়া আপনি যে সেন্টেন্সটি মেক করেছেন তা হলো we went to Cox's Bazar on a whim. সো যখন আমরা এরকম হঠাৎ করে কোনো একটা কাজ করেছি, এমন কোনো কিছুর কথা বলতে চাই, সেই টাইমে আসলে আমরা on a whim এই ফ্রেজটিকে ইউজ করতে পারি। সো ওয়েল, আজকে আমরা কয়টা ফ্রেজ শিখেছি, আমরা কিন্তু এখানে নাম্বারিং দিইনি। So number দিলে আমি বুঝতে পারতাম যে এটা আমাদের কত নাম্বার ফ্রেজ আজকে আসছে, but we have learned so many phrases today, and I think this will help us everywhere. So what we need to do is we need to write them down in our copy with the English meaning and with the examples, and you can also try to make a few examples, make a few more examples and add it to your copy, so that whenever you get in free time you can revise it and you can also remember it. But never try to memorize anything, because কোনো কিছু মুখস্থ করে কিন্তু আমরা কিছু শিখতে পারি না। সো এই যে কিছু লেসনগুলো আছে, এগুলো কিন্তু গ্রামাটিক্যাল না, এগুলো কিন্তু প্র্যাকটিস করে আসলে আমাদেরকে শিখতে হয়। সো এগুলোকে আমরা জাস্ট রিভাইজ করব, নিজে এগুলো দিয়ে সেন্টেন্স বানানোর ট্রাই করব, নিজে একটা ফ্রেজ দিয়ে 5টা কথা বলবো ইংরেজিতে। তো সেভাবেই কিন্তু আসলে আমরা এই জিনিসগুলোর সাথে একদম যুক্ত হয়ে যেতে পারি। এন্ড ওয়ার্ডস এন্ড ফ্রেজেস কিন্তু বিশাল একটা টপিক, ইংরেজিতে লাখ ওয়ার্ডস এন্ড ফ্রেজেস কিন্তু আমাদের জন্য রয়েছে। সো এতগুলো শেখার উপায় কি? এতগুলো শেখার উপায় হচ্ছে যখন কোন একটা নতুন ফ্রেজ আমাদের সামনে চলে আসবে, তখন ওইটাকে আমরা একটু মিনিংটা দেখে নিব, আর একটু দিয়ে কন্টেন্ট সেন্টেন্স নিজে বানিয়ে ফেলার ট্রাই করব। আর এরকম নতুন ফ্রেজ আমরা কই পাবো? যখন আমরা ইংরেজি শুনবো, যে কোনো নতুন একটা মুভি দেখবো, তখন ওখানে নেটিভরা যখন কথা বলে আমরা কিন্তু প্রচুর ফ্রেজেস দেখতে পাই। অথবা যেখানে একটা গান আপনি শুনলেন ইংরেজি, প্রচুর ফ্রেজ থাকে কিন্তু সেখানে। অথবা আপনি যে কোনো একটা ডকুমেন্টারি দেখলেন,
অথবা আপনি একটা ইংরেজি নিউজ দেখলেন, ইংলিশ একটা শো দেখলেন, ইংরেজি যেখানে আছে সব জায়গায় কিন্তু ফ্রেজেস এর ব্যবহার রয়েছে। তো এগুলো দেখে দেখে যখন আমরা লিসনিং করবো এট দ্যাট টাইম, আমরা তখন ওই লিসনিং এর সাথে সাথে এই জিনিসগুলোকে একটু খেয়াল করে নোটিস করে একটু শিখে ফেলা ট্রাই করবো। ওকে এভরিওয়ান, সো দ্যাটস অল ফর টুডে। আজকে আমরা আর কোনো ফ্রেজেস শিখবো না, এই কয়টা ফ্রেজেসই আজকে আমরা শিখলাম। এন্ড এদেরকে আমরা ভালোভাবে আগে আরেকটু পর ট্রাই করবো। একসাথে বেশি লেসন নিলে আবার সমস্যা, কারণ তখন দেখা যায় যে আমরা এগুলোকে প্র্যাকটিস করতে পারছি না। আর প্র্যাকটিস না করলে যদি আমরা শেখার কিন্তু কোনো লাভই নেই, কারণ তাহলে আপনি আজকে দেখলেন এক সপ্তাহ মনে থাকলে এর পরের দিন কিন্তু ঠিকই ভুলে যাবেন। সেজন্য কি করতে হবে, প্রত্যেকটা জিনিস whatever it is, whatever you learn and whatever the subject is, শুধুমাত্র ইংরেজির জন্য না, স্পোকেন ইংলিশের জন্য না, যে জিনিসটা আপনি আসলে শিখছেন সেটা টাচেই কিন্তু অলওয়েজ থাকতে হবে। যখন আপনি এটা টাচে থাকবেন, আপনি নিজেকে ওরকম একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করে তার মাঝে রাখতে পারবেন, তখনই কিন্তু আপনার জন্য এই জিনিসগুলো অ্যাকোয়ার করা অনেক বেশি ইজি হয়ে যাবে। সো ওয়েল এভরিওয়ান, আল্লাহ হাফেজ এন্ড টেক কেয়ার। এন্ড সবাই আমাদের রবিবারে আবার যে নেক্সট ক্লাস আছে সেখানে চলে আসবেন। আমাদের কিন্তু এখানে রবিবার ক্লাস হয় রাত 8টা থেকে। তো রবিবার রাত 8টা বাজলে আমরা আমাদের যে বই খাতা আছে সব কিছু নিয়ে চলে আসবো। Nadira says, thank you so much, Apu. You're most welcome, Nadira. Priti, Allah Hafiz. And you're most welcome, Alamgir Kupir. জিলা মজুমদার বলেছেন আপু ক্লাস তো 9টায় ছিল, তো ক্লাস 9টায় ছিল কিন্তু অনেক আগে। এখন কিন্তু 9টায় ক্লাস হয় না, এখন 8টা বাজেই ক্লাস হয়। সো আমরা অবশ্যই ক্লাসের টাইম হয়ে গেলে চলে আসবো। আর অবশ্যই আগে পোস্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয় যে কখন ক্লাসটা হবে। তো আমরা সেটাকে একটু নোটিস করলেও আসলে বুঝতে পারবো যে কখন আমাদের ক্লাস। ঠিক আছে, তাহলে আজকে সবাই অবশ্যই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আপনাদের সাথে ইনশাআল্লাহ আবার দেখা হবে পরবর্তী সপ্তাহে। Take care, everyone. Bye bye. Take care, everyone. Take care, me. And don't forget to practice English every day. Goodbye. Allah Hafiz.